अल्लाह अल्लाह करो पुकार, अल्लाह करो पुकार, अल्लाह अल्लाह करो पुकार। अल्लाह करो पुकार। सत्य साई की जय जयकार, सत्य साई की जय जयकार, सत्य साई की जय जयकार। सत्य साई की जय जयकार। यीशु पिता की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार। यीशु पिता की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार। महावीर की जय जयकार। ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार। ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार। सर्वधर्म की जय जयकार। अल्लाह अल्लाह करो पुकार, अल्लाह करो पुकार। सत्य साई की जय जयकार, सत्य साई की जय जयकार। यीशु पिता की जय जयकार। Sairam everyone. Sairam Palakundrav sir. Hello. Now is okay. Om Sri Sairam, Om Sri Sairam. Sairam sir. Before starting the program, let's start with Omkaram. Yeah, please, please.
Sairam sir, over to you. మీరు mute లో ఉన్నారు సార్. Unmute yourself and please start. హలో, ఓం శ్రీ సాయిరామ్. Sairam sir, సాయిరామ్. you are audible. You are audible and Audible. the screen is super Display? sir. Yeah, Screen fine. is super. Thank you so much. Hi, all leaders, future leaders, the most dynamic, excellent, extraordinary, amazing leaders. How are you today? Om Sri Sairam. I hope everyone fine. Today, just 2 minutes revise what we have discussed on yesterday. Just a revision. Yesterday we have discussed about AWS certifications. 4 type of certifications. Foundational, that is called Cloud Practitioner, code C02. Number 2, Associate. Next level, Professional. Next level, Specialty. Foundational, Associate, Professional and Specialty. Foundational C02, Associate. Associate లో 3 types ఉంటాయి: ఆర్కిటెక్ట్, అడ్మినిస్ట్రేటర్, డెవలపర్. ఆర్కిటెక్ట్, అడ్మినిస్ట్రేటర్, డెవలపర్. ప్రొఫెషనల్లో సొల్యూషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ ప్రొఫెషనల్, డెవాప్స్, డెవలప్మెంట్. ద ఎక్సలెంట్ ఈజ్ స్పెషాలిటీ, స్పెషలైజేషన్ లైక్ PhD. 5 types. You can select big data, AWS certified big data, security level, artificial intelligence, machine learning, Alexa skill builder, advanced networking. 5 types. Next, yesterday we have discussed, instead of all these servers, no more fund required. If fund not sufficient, no problem, we will take connection, cloud connection from Amazon AWS web services. We can pay as you go, as a use. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎలా అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తాం, పే చేస్తామో ఆ విధంగా ఇది కూడా మనం మంత్లీ 10,000, 20,000, 30,000 అలా పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్, బిగ్ ఎక్విప్మెంట్, 5 crore, 10 crore, 50 crore, నాట్ అట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఆల్ సర్వర్ కాస్ట్ we can consume for employees or applications, databases, softwares, whatever other purpose. ఇవన్నీ yesterday డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ మీన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. ఆల్ థింగ్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. స్టోరేజ్, సర్వర్స్ అన్నీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్, సాఫ్ట్వేర్స్, ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్. AWS cloud has high reliability, scalability, high security, high availability, high integrity, low cost, global reach, all worldwide, all countries using, high speed, but very low cost. మనకు కావాల్సింది ఇదే. ఈ విధంగా పే యాజ్ యూ యూజ్, పే యాజ్ యూ గో, ఇవన్నీ చెప్పేసుకున్నాం. నెక్స్ట్, what we have discussed, 125 points, important points we need to discuss in this entire program. In that 125, approximately 90 services, compute services, storage services, networking services, database, security level, content delivery level, operations, automation, DevOps, serverless. Ivanni yesterday we have already discussed. You also typed very fast in that chat box. Why, when we are using, whenever it is important, I ask chat box. Okay, analytics, migration, artificial intelligence and ML inbuilt, అవి కూడా చెప్పుకున్నాం. అండ్ యూజర్స్, అలాగే అదర్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్, నెట్వర్కింగ్ వెరీ బిగ్ చాప్టర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ సెక్యూరిటీ బిగ్ చాప్టర్. అదర్ ఇంపార్టెంట్ వ్యాఫ్, ఆటో స్కేలింగ్, షీల్డ్, ఫైర్వాల్, అలా చివరికి వస్తే AWS బడ్జెట్స్, వెర్జనింగ్, AWS గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ కలిపి 90 సర్వీసెస్, అప్రాక్సిమేట్లీ 35 important components of networking, security, everything we have discussed. ఇవన్నీ చూడండి. AWS కాన్సెప్ట్స్ రోడ్ మ్యాప్లో బేసిక్ జనరల్, బేసిక్ స్పెషలైజ్డ్, అడ్వాన్స్డ్ జనరల్, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్ 4 types ఉన్నాయి. ఈ 4 types మనం కవర్ చేస్తున్నాం. లెక్స్, QLDB, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషలైజ్డ్ కూడా LAX, QLDB, అరోరా, ఫార్గేట్, రెడ్ షిఫ్ట్, ఇలాగా లాస్ట్కి వస్తే బ్లాక్ చైన్, గ్రీన్ గ్రాస్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇవంతా మనం కవర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్
ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, డేటాబేస్, కంటెంట్ డెలివరీ, ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయినవన్నీ ఇవి కవర్ చేస్తున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ మాస్టరీ చీట్ షీట్, ఆటోమేషన్, స్టోరేజ్, కంటెంట్ డెలివరీ, ఇక్కడ ఏవేవైతే డిస్ప్లే అవుతున్నాయో ఇవి కూడా సర్వీసెస్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎస్టర్డే ఇంతవరకు డిస్కస్ చేస్తాం. అయితే టాప్ 16 సర్వీసెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ 16 మనం నేర్చుకుంటే కనుక ఇంటర్వ్యూ వి కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. ఈ టాప్ 16 హియర్ రియల్ టైమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. రియల్ టైంకి ఒక 5 to 6 సరిపోతాయి. ఎగ్జామ్కి మాత్రం 360 degree వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్, అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. ఇంటర్వ్యూకి కూడా వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రియల్ టైం బేస్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తున్నాం, క్లబ్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ రియల్ టైం, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ కవరింగ్. ఈ 16 ఇంపార్టెంట్ కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ అయిపోతే కానీ, ఈ 16 అయిపోతే యు ఆర్ రెడీ టు గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఈ 5 డొమైన్స్లో మనకి సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా, 13 సర్వీసెస్. ఈ సెక్యూరిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంప్యూట్ అంటే EC2, ECS, EKS అవి అనుకున్నాం, అవి ఇంపార్టెంట్. స్టోరేజ్లో RDS, రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఇంపార్టెంట్. స్టోరేజ్ మీన్స్ S3 ఇంపార్టెంట్. డేటాబేస్ మీన్స్ రిలేషనల్ డేటాబేస్, RDS ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్కింగ్లో VPC ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా ఈ 5 సెక్యూరిటీ, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్, ఈ 5 అయిపోతే కానీ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. 1 వీక్లో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఆ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఓకే? టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్: పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, మల్టీ క్లౌడ్. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, హైబ్రిడ్, మల్టీ క్లౌడ్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ మీన్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవన్, అది పబ్లిక్ క్లౌడ్ కింద వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వాళ్ళది, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఇవన్నీ కూడా. ప్రైవేట్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కాంట్ యాక్సెస్ డేటా, ఫుల్ సెక్యూరిటీ, అవి ప్రైవేట్ క్లౌడ్లోకి వస్తాయి. హైబ్రిడ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్లస్ ప్రైవేట్. హైబ్రిడ్ అంటే అంతే కదండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్లస్ ప్రైవేట్. మల్టీ క్లౌడ్ అంటే కనుక వెరీ సింపుల్ అండి. యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అమెజాన్ కంపెనీ, AWSతో అమెజాన్ కంపెనీలో యు ఆర్ వర్కింగ్, బట్ యూ కెన్ అప్రోచ్ విత్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్సో. వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి కదా కాంపిటేటివ్ లీడర్స్, AWS, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, IBM అనుకున్నాం కదా. You are working in Amazon with AWS environment, AWS cloud. You can approach with Google or Microsoft or IBM or Oracle. That is called multi-cloud. Sometimes requirement ఉంటుంది వాళ్ళతో మనకి both, మనతో వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళతో మనకి కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఏం చెప్పుకున్నామండి, జస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్: పబ్లిక్, ప్రైవేట్, హైబ్రిడ్, మల్టీ క్లౌడ్. పబ్లిక్ మీన్స్ everyone can access. Private means restrictions, unauthorized person can't access data, complete personal internet, just private, మనం మాత్రమే తీసుకున్నాం అలా. హైబ్రిడ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్లస్ ప్రైవేట్. మల్టీ క్లౌడ్ అంటే AWS అమెజాన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకో, గూగుల్తో కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ వాళ్ళు మనతో కానీ అప్రోచ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ క్లౌడ్. వెరీ సింపుల్ బాస్ ఇది. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మోడల్స్: లాస్, పాస్, సాస్, ఫ్యాజ్. LAAS, PAAS, SaaS, FAS, 4 types. లాస్ట్ అనగానే ఎగ్జాంపుల్ AWS EC2, మన ఎక్సెల్లో స్టార్టింగ్ విర్చువల్ సర్వర్స్, కంప్యూటింగ్ గురించి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ AWS EC2. విర్చువల్ మెషిన్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్స్, ఇవన్నీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ EC2. లాస్ట్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 గుర్తుపెట్టేసుకోండి. పాస్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ AWS ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్. అనగానే మనకి సర్వర్లెస్ అని గుర్తొచ్చేయాలి. సర్వర్లెస్ అంటే ఆటోమేటెడ్. సర్వర్లెస్ మీన్స్ ఆటోమేటెడ్, మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై AWS ఆర్గనైజేషన్. సాస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, రెడీ టు యూజ్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్. వర్క్ స్పేస్ ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ ఫాస్
అనగానే సర్వర్లెస్ వితౌట్ మేనేజింగ్ సర్వర్స్. సర్వర్లెస్ అన్న, వితౌట్ మేనేజింగ్ సర్వర్స్ అన్న, ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్న ఒకటే. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లాంబ్డా అనుకున్నాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ లాంబ్డా అనగానే సర్వర్లెస్ మనకు గుర్తు రావాలి. సర్వర్లెస్ అంటే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రియల్ టైంలో మనకి లాంబ్డా ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది. సర్వర్లెస్ అనగానే నో సర్వర్స్, వితౌట్ మనం మేనేజ్మెంట్ అక్కర్లేదు, మన ఇంటర్వెన్షన్ అక్కర్లేదు. అవర్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్. అది వితౌట్ మేనేజింగ్ సర్వీస్. అవర్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్, అవర్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో లాస్, పాస్, సాస్, ఫ్యాజ్ ఈ విధంగా. Hi, just everything okay? Voice, material, thumbs up. Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you, boss. Thank you. Yeah, it is very important. This diagram is very important. What AWS organization taking care? AWS ఆర్గనైజేషన్ ఏం టేక్ కేర్ చేస్తుంది? మనం ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసినా, మనం AWS కరెక్షన్ తీసుకున్నా కానీ మనం ఏం చెయ్యాలి? AWS ఏం చేస్తుంది అసలు? ఆ కంపెనీ మనకేం చేస్తుంది? మనం ఏం చెయ్యాలి? ఇక్కడ డిఫరెన్స్. AWS వెరీ సింపుల్ బాస్. AWS ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్. ఇక్కడ ఆఫ్ ఇన్ మీనింగ్ మారిపోయింది. AWS ఈజ్ responsible for security of the cloud. Once again, AWS is responsible for security of the cloud. Cloud యొక్క security. ఇక్కడ చూడండి, కంప్యూట్ సర్వీసెస్ అనుకున్నాం కదా, కంప్యూట్ సర్వీసెస్ EC2 ఇలాంటివి, స్టోరేజ్ అంటే S3 లాంటివి, డేటాబేస్ RDS లాంటివి, నెట్వర్కింగ్ VPC లాంటివి, అలాగే జోన్స్, రీజియన్స్, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ టేకింగ్ కేర్ బై AWS. మనం AWS కనెక్షన్ ఎందుకు తీసుకున్నామండి? ఈ బెస్ట్ కంప్యూట్ EC2 ఉంది, బెస్ట్ స్టోరేజ్ S3 ఉంది, బెస్ట్ డేటాబేస్ RDS ఉంది, బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ VPC ఉంది, మోర్ దాన్ 200 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, హై అవైలబిలిటీ, హై రిలయబిలిటీ, హై స్కేలబిలిటీ, ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటూ లో రిస్క్, నో టెన్షన్, లో కాస్ట్ ఇన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం AWS కనెక్షన్ తీసుకున్నాం. అవన్నీ ఎవరు టేక్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు? సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ టేకింగ్ కేర్ బై AWS పీపుల్. ఈ పైన కనిపిస్తున్నాయి కదా, కంప్యూట్, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అవైలబిలిటీ జోన్స్, రీజియన్స్, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ టేకింగ్ కేర్ బై AWS. I think everyone can understand from this diagram. Diagram visible or not? I think visible. Next, customer. మనం ఏం చేయాలి? కస్టమర్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? కస్టమర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్, అవర్ ఓన్ డేటా. మన డేటా మనం టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి, అలాగే మన అప్లికేషన్స్ మనం టేక్ కేర్ చేస్తాం. మన ఓన్ అప్లికేషన్స్, మన ఓన్ డేటా ఏమైనా ఉంటే మనం చూసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై AWS. అమ్మయ్య, నో టెన్షన్, నో రిస్క్ అనమాట AWS కనెక్షన్ తీసేసుకుంటే. నెక్స్ట్, yesterday we have discussed about 1200 ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. అంటే ఈ టాపిక్, ఈ చాప్టర్స్, ఈ మొత్తం రివిజన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ యూ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ మనం 1500 పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. skillsetpro.com HTTPS, S మీన్స్ సెక్యూరిటీ, skillsetpro.com. వీళ్ళకి మనం 1500 పే చేస్తే 1200 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 22 ఎగ్జామ్స్ అనమాట. ఈ 1200 క్వశ్చన్స్ కూడా 22 ఎగ్జామ్స్. ఫస్ట్ 17 ఓకే, బట్ లాస్ట్ 5 మాత్రం మోర్ దాన్ 90% ఉంటే గన మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. 22 ఎగ్జామ్స్లో ఫస్ట్ 17 మనం ఓకే, బట్ లాస్ట్ 5 మాత్రం మోర్ దాన్ 90%
కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 90%, 90% కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా మనం ఎగ్జామ్ హై స్కోర్ వస్తుంది. వీడు ఇంకో ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు. ఆఫర్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్ ఐ విల్ రిఫండ్ యువర్ మనీ, డోంట్ వర్రీ అంటాడు. ఆ 1500 కూడా మీకు రిఫండ్ చేసేస్తాం, అంత కాన్ఫిడెంట్. అంటే ఇందులో ఎవ్రీ 1200 క్వశ్చన్లకు కూడా ప్రతి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వై నాట్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతాం. ఈ 12 స్కిల్ సెట్ ప్రో ఏమనుకున్నాం 22 ఎగ్జామ్స్, బట్ లాస్ట్ 5 మాత్రం మోర్ దాన్ 90%, 90% పైన రావాలి. 1500 పే చేసుకుంటాం. ఇది సర్టిఫికేట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ ఫుల్ సబ్జెక్ట్ కవర్డ్, ఎంటైర్ సిలబస్ 13 టైప్స్ అనుకున్నాం. ఓకే. కంప్యూటర్లో సేమ్, మళ్ళీ కంప్యూటర్లో EC2, ECS, EKS, స్టోరేజ్లో S3, EBS, EFS, ఇవన్నీ జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఇది ఈ కంటెంట్ అనేది ఇంటర్వ్యూ ప్లస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుందండి. ఈ కంటెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ సెవరల్ టైమ్స్, బట్ ఇన్ డీటెయిల్ మళ్ళీ మనం ఒక్కొక్కటి 125 అనుకున్నాం కదా, 90 సర్వీసెస్ ప్లస్ 35 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆ కవర్ చేసినప్పుడు అన్నీ వస్తాయి. EC2 అంటే ఏంటి, ECS అంటే ఏంటి, EKS అంటే ఏంటి, S3, EBS, EFS, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజెస్, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ మనం ఇన్ డెప్త్ వెళ్తాం. నెక్స్ట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ లేనిదే మనం ముందుకు వెళ్ళలేం. లిసన్ హియర్, దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ 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 10 టైమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడి నుంచి చూస్తే సరిపోయింది. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, రీజియన్ ఉంటుంది. రీజియన్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ US ఈస్ట్ అనుకుందాం. US ఈస్ట్ రీజియన్ ఏ అన్నాడు. US ఈస్ట్ ఏదో ఒకటి అమెరికా. ఇందులో జోన్ ఉంటుంది, రీజియన్లో జోన్ ఉంటుంది. ఇది కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. రీజియన్లో జోన్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ జోన్లో VPC ఉంటుంది. బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఏంటి, VPC అనుకున్నాం, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఈ VPCలో ఉంటాయి మన సర్వీసెస్. మోర్ దాన్ 200 సర్వీసెస్ అనుకున్నాం. అమెజాన్ అంటే EC2, S3, RDS, ఇంకా డేటాబేస్కి సంబంధించినవి, బ్యాకప్, రికవరీ, EFS, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్. మొన్న చాట్ బాక్స్లో, ఎస్టర్డే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేశారు కదా, ఆ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేసినవన్నీ కూడా ఈ VPCలో ఉంటాయి. గ్రీన్ గ్రాస్, మిషన్ లెర్నింగ్, బ్లాక్ చైన్, LEX, ఇవన్నీ మొత్తం రీజియన్లో జోను, జోన్లో VPC, VPCలో సర్వీసెస్. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ లుక్ హియర్, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సెవరల్ టైమ్స్. ఇంతవరకు వినకపోయినా ఇప్పుడు వినండి ప్లీజ్. లుక్ హియర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఈ డయాగ్రామ్ మీద. రీజియన్లో జోన్, జోన్లో VPC, VPCలో సర్వీసెస్. రీజియన్లో జోన్, జోన్లో VPC, VPCలో సర్వీసెస్. అది ఇది రీజియన్ ఏ అనేది US ఈస్ట్ సైడ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రీజియన్ బికి వద్దాం. రీజియన్ బి అంటే US వెస్ట్ సైడ్ ఇంకొక రీజియన్ అనుకుందాం. ఈ మళ్ళీ సేమ్ రీజియన్ బిలో జోన్, రీజియన్లో జోన్, జోన్లో VPC, VPCలో EC2. బికాజ్ 160 కంట్రీస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీస్ వరల్డ్ వైడ్, ఎంటైర్ గ్లోబ్ యూజింగ్ అమెజాన్. కాబట్టి ఈ రీజియన్స్, జోన్స్ ఈ విధంగా వాళ్ళు స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు, ఎక్కడెక్కడ రీజియన్స్ పెట్టాలి. US ఈస్ట్, US వెస్ట్, ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ రీజియన్ ఏ, రీజియన్, అందులో జోను, జోన్లో VPC, VPCలో సర్వీసెస్. ఇక్కడ రీజియన్లో జోను, జోన్లో VPC, VPCలో సర్వీసెస్. ఆల్రెడీ 5-6 టైమ్స్ చెప్పేసాను బాస్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ ఐ థింక్. ఇంకొకసారి చెప్తే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఏంటి ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాడు, ఈజీగానే ఉంది కదా. రీజియన్లో ఏముంది, రీజియన్లో జోను, జోన్లో VPC, VPCలో సర్వీసెస్. దీన్ని 5-6 టైమ్స్ వై అనుకోవచ్చు, ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అంతే, మరేం లేదు. సేమ్ దాన్నే ఇంకొక విధంగా US ఈస్ట్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రీజియన్. ఇందులో జోన్, ఇందులో VPC, ఈ VPCలో సర్వీసెస్. EC2 స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, S3 డేటాబేస్కి సంబంధించిన RDSలు, బ్యాకప్లు, ఎలాస్టిక్ క్యాష్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్, ఈ సర్వీసెస్ మొత్తం ఉంటాయి.
ఈస్ట్ జోన్. ఇది వన్ మోర్ జోన్. ఇది ఒక యుఎస్ ఈస్ట్ అంటే యుఎస్ వెస్ట్, అందులో కూడా జోను VPC2. ఇక్కడ VPC1 అని నియమించుకున్నాం కదా, ఇక్కడ VPC2. ఇందులో మళ్ళీ సర్వీసెస్ సేమ్ ఈ విధంగా. ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. See this diagram please once. Load balancer, very very important. Anyone know about load balancer? Very important. Who knows about load balancer? Those who know, please type yes. Good. Load balancer. Question lo answer untundi, answer lo question untundandi. Listen. Yes, very good. Please. Very good. Yeah, load balancer అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ I will give best example, real time example. For example, మీరు న్యూఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళారు. న్యూఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్, అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్ ఫెసిలిటీ ఉంది. దోస్ హూ హ్యావ్ HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, డెబిట్ కార్డ్స్, SBI, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఎస్ బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా. కోటక్ మహీంద్రా 20 బ్యాంక్స్ ఏవో తీసుకుందాం. ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్లో ఏంటి ఫెసిలిటీ? 1 రూపీకి మనకి అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్. యాక్చువల్గా ఎయిర్పోర్ట్లో ఎంత అండి? సమోసా జస్ట్ 100 రూపీస్ అంతే. బయట 10 రూపీస్ అయితే ఇంటూ 10 100 రూపీస్ తీసుకుంటాడు ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక్క సమోసా తినాలంటే. బయట 10 రూపీస్ సమోసా, లోపల ఎయిర్పోర్ట్లో 100 రూపీస్ ఉంటుంది. ఇంటూ 10 ఏది కావాలన్నా ఇంటూ 10. సో బట్ ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్ ఫెసిలిటీ అంటే 1 రూపీకే అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ త్రూ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్. HDFC కానీ, యాక్సిస్ కానీ, ICICI కానీ, కోటక్ కానీ, SBI కానీ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఎస్ బ్యాంక్, ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకుంటే. అక్కడికి ఏంటి, ఆల్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఢిల్లీలో అమెరికా వాళ్ళు వీళ్ళు మొత్తం. ఎస్, ఢిల్లీ అనగానే నాకు పాయింట్ గుర్తొచ్చింది బాస్. ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తూ హార్ట్ టెస్టింగ్ రిలీజ్ చేశాడు కదా. మా ఇద్దరం కలిసాం, అక్కడ మాట్లాడుకున్నాం ఒక ½ అన్ అవర్. ఓకే, అది పక్కన పెట్టండి, లీవ్ ఇట్. అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు వస్తే స్వైప్ చేసుకుంటారు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, కోటాక్, ICICI, టక్ మన వరల్డ్ వైడ్ తీసుకోండి, లేదా ఒక డిమార్ట్ తీసుకోండి, వరల్డ్ వైడ్ తీసుకోండి, ఎనీ బిగ్ షాపింగ్ మాల్ తీసుకోండి, వరల్డ్ వైడ్ తీసుకోండి. పెర్ డే ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్వైపింగ్స్ అవుతాయి. ఒక్క యాక్సిస్ బ్యాంకే అనేక లక్షల స్వైప్స్, HDFC బ్యాంక్ అనేక లక్షల స్వైప్స్, అన్ని కంట్రీస్ తీసుకుంటారు. అలాగే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్ అనేక లక్షల స్వైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్ని రిక్వెస్ట్లు ఏవి ప్రాసెస్ చేయాలి? సర్వర్స్ ప్రాసెస్ చేయాలి. HDFC స్వైప్ చేయంగానే సిగ్నల్ HDFC బ్యాంక్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఇంటర్నల్ ఏంటంటే HDFC క్రెడిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేయంగానే సిగ్నల్ ఇమీడియట్గా HDFC బ్యాంక్ సర్వర్కి హిట్ అవుతుంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేయగానే POC మిషన్లో సిగ్నల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేయగానే ICICI బ్యాంక్ సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది. సిగ్నల్ చెక్ చేస్తుంది, ఈజ్ ఇట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ నాట్. పైన 16 డిజిట్స్ ఏవి ఉంటాయి కదా, ఆ డిజిట్స్ ప్రకారం ఎస్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఈజ్ ఇట్ యాక్టివేట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ యాక్టివేటెడ్. క్రెడిట్ లిమిట్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్? క్రెడిట్ లిమిట్ కూడా చెక్ చేస్తుంది. క్రెడిట్ లిమిట్, ఎస్ క్రెడిట్ లిమిట్ అవైలబుల్. ఇవన్నీ చెక్కింగ్ తర్వాత HDFC బ్యాంక్ సర్వర్ ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఇంటర్నల్గా ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, యాక్టివ్ ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, సఫిషియంట్ ఫండ్స్ అవైలబుల్, యూ కెన్ స్వైప్, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ స్వైప్ అవుతుంది, మనకు 1 రూపీ టికెట్ ఇచ్చేస్తాడు. మనం లోపలికి వెళ్ళి వీ కెన్ టేక్ ఫుడ్, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా అంటే ఒక డిమార్ట్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే వెరీ బిగ్ ఎలక్ట్రానిక్ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళండి, వరల్డ్ వైడ్ పెద్ద 5 స్టార్ హోటల్స్కి వెళ్ళండి. వరల్డ్ వైడ్ చూసుకుంటే కన్నా సో మెనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ లక్షల రిక్వెస్ట్లు పెర్ డే, ICICI బ్యాంక్ అనేక లక్షల రిక్వెస్ట్స్ పెర్ డే, HDFC బ్యాంక్ అనేక లక్షల రిక్వెస్ట్స్ పెర్ డే, ఈ విధంగా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, SBI, BOB అనేక లక్షల రిక్వెస్ట్లనే ఉంటాయి. ఇదంతా బ్యాలెన్స్ లోడ్ ఈ ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది.
అనేక లక్షల రిక్వెస్ట్ అనేది సో మెనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి హిట్ అయితే ఓవర్లోడ్ అవుద్ది. ఆ ఓవర్లోడ్ కాకుండా ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ EC2 అనుకుందాం ఇన్స్టాన్స్. ఈ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి, విర్చువల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టాన్స్ విర్చువల్ సర్వర్ EC2, ఇక్కడ ఒక EC2 ఇన్స్టాన్స్ అంటే విర్చువల్ సర్వర్, ఇక్కడ ఒక EC2 ఇన్స్టాన్స్ విర్చువల్ సర్వర్స్, ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఈ 3లో ఏది హెల్దీగా ఉందో, ఏది యాక్టివ్గా ఉందో వాటికి రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తాయి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై సిగ్నల్ send to which instance. There are so many instances to process the request. Which instance అంటే ఏది హెల్దీగా ఉంది, ఏ ఇన్స్టాన్స్ హెల్దీగా ఉంటే ఆ ఇన్స్టాన్స్కి రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తాయి. ఆ విర్చువల్ సర్వర్స్ EC2 ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇట్ ప్రాసెస్ ది రిక్వెస్ట్. అంటే ఓవరాల్గా ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పని ఏంటంటే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్, ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్. అంటే ఈ ఇన్స్టాన్స్ మీదే లక్షల రిక్వెస్ట్లు పడిపోకుండా, అలాగే సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ మీద అనేక లక్షల రిక్వెస్ట్లు పడిపోకుండా, ఈ థర్డ్ ఇన్స్టాన్స్ మీద అనేక లక్షల రిక్వెస్ట్లు పడిపోకుండా ఏదైతే యాక్టివ్గా హెల్దీగా ఉందో వాటికి టక్ 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 అని ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతాయండి. మనం చెప్పడానికి 5 minutes 3 minutes టైం పట్టింది, బట్ ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, వెరీ ఫాస్ట్, ట్రమండస్ స్పీడ్, హై స్పీడ్ అనమాట. ఇది ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. బ్యాలెన్సింగ్ ది లోడ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్. ఫ్లైట్ కాకపోతే ఇంకేమైనా, ఎయిర్పోర్ట్ కాకపోతే ఇంకేమైనా షాపింగ్ మాల్, బిగ్ షాపింగ్ మాల్ ఏదైనా కానీ తీసుకుని సేమ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, నౌ వి కేమ్ టు యానిమేషన్స్. నా మోటో ఏంటంటే ఫ్రమ్ మై సైడ్ 10th class person, intermediate person also can understand. I prepared material in that way. 10th intermediate degree normal student, IT నాన్ IT పీపుల్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా నేను డిజైన్ చేసుకున్నా, ప్రిపేర్ చేసుకున్న మెటీరియల్. ఇక్కడ 26 యానిమేషన్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. 26 యానిమేషన్ డయాగ్రామ్స్, ఒక్కొక్కటి జస్ట్ లుక్ 1 minute or less than 1 minute. యానిమేషన్ యూ సీ జస్ట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, అంటే డేటా ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇదంతా ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్లో యూజ్ అవుతుంది. సిగ్నల్ ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది, డేటా ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. ఓవరాల్గా ఏంటంటే AWSలో డేటా ఫ్లో ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. ఒక్క లైన్లో ఏంటంటే AWS స్మూత్ ఫంక్షన్స్ కోసం డేటా ఫ్లో ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ విత్ హై స్పీడ్, విత్ హై అవైలబిలిటీ, హై స్కేలబిలిటీ, విత్ లో కాస్ట్. తక్కువ కాస్ట్తో వెరీ ఫాస్ట్గా, హై సెక్యూర్గా డేటా ఫ్లో సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ఏ విధంగా వెళ్తుంది, డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఫాస్ట్గా. అదే మెయిన్ AWS కాన్సెప్ట్. డేటా 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 అంతే. ఐ థింక్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్ అట్ S3 మీకు అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం చెప్పలేదు, అవి అర్థం అవడానికి కోసం ఈ డయాగ్రామ్స్ అండి, ఈ యానిమేషన్స్. ఎందుకంటే రేపటి నుంచి క్లాసెస్ బాగా అర్థం అవడానికి కోసం. S3 అనేది స్టోరేజ్ బకెట్, SQ అనేది సర్వీసు, అలాగే SNS అనేది సర్వీసు. ఈ SQS SNS అనేది నోటిఫికేషన్స్కి సంబంధించినవి. మనకి లింక్డ్ లిస్టు ఏవో ఉంటాయి. SQS అంటే క్యూ, FIFO ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ. స్టాక్, LIFO లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇంక ఇన్ డెప్త్ వద్దు. S3 బకెట్ నుంచి SQSకి, S3 బకెట్ నుంచి SNSకి. జస్ట్ యూ సీ ద సిగ్నల్, అయిపోయింది. 10 seconds సరిపోయిద్దండి యాక్చువల్గా. అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా జస్ట్ చూడండి, మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్. S3 ఇస్ ద సర్వీస్, SQ ఇస్ ద సర్వీస్, SNS ఇస్ ద సర్వీస్ హియర్. అంతే, చాలు. ఇన్ డెప్త్ ఆ టాపిక్లోకి వెళ్తాం. ఎలాగో ఫంక్షన్ డ్రివెన్ వర్సెస్ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ఎట్ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్. జస్ట్ యూ సీ అంతే. అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా అలా చూడండి అంతే. డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్స్ ఫ్లో, డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో.
ఇది ఏపీఐ గేట్వే సింబల్. ఏపీఐ గేట్వే నుంచి లాంబ్డా అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ లాంబ్డా అనేది ఒక సర్వీసు. ఏపీఐ గేట్వే నుంచి లాంబ్డా అనేది సర్వీస్. ఈ విధంగా సిగ్నల్ ఫ్లో ఆర్ డేటా ఫ్లో. అంటే ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్కి కూడా వెళ్తుంది. బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఫర్ కనెక్షన్ టు రెండిట్లని కనెక్ట్ చేస్తుంది. అది కూడా చెప్పుకుంది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్. హై అవైలబిలిటీ విత్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఆరిజిన్ ఫెయిల్ ఓవర్స్. చూడండి ఇక్కడ సిగ్నల్ లాంబ్డా సర్వీస్ నుంచి ఏకి వెళ్తుంది ఒక్కొక్కసారి, ఏని స్కిప్ చేసి బీకి వస్తుంది ఒకసారి. అంటే ఏ యాక్టివ్గా హెల్తీగా ఉంటే వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్, ఇన్ హెల్తీ, బ్రేక్ డౌన్ ఏమైనా ఉంటే ఏని వదిలేసి బీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్. యాక్టివ్గా హెల్తీగా ఉందా ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ టేక్ అదర్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్. బ్రేక్ డౌన్ ఏమైనా వస్తే కనుక అదర్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ చూసుకుంటుంది. ఎర్రర్స్. బెడ్రాక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించినది ఈ సర్వీస్. బెడ్రాక్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్కి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ సూపర్వైజర్ అని పెట్టాడు పైన. ఇవన్నీ ఏజెంట్స్. ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది సూపర్వైజర్? ఈ మూడింటిని కంట్రోల్ చేయాలి. ఏజెంట్ 1, ఏజెంట్ 2, ఏజెంట్ 3 సంథింగ్ ఉంది. ఈ 3 కూడా డేటా ఫ్లో కానీ అన్ని కంట్రోల్. సూపర్వైజర్ అంటే కంట్రోలే కదండి. లుక్ హియర్ జస్ట్ అంతే. డేటా ఫ్లో కానీ కంట్రోలింగ్ కానీ సిగ్నల్ కానీ వాట్ ఎవర్. ఇది ఇన్సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇంటర్నల్గా మనకి ఇవన్నీ కనిపించవు. ఇంటర్నల్గా డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో, కంట్రోల్స్ ఆ విధంగా ఉంటాయండి. ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అయిపోతాయండి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్సే. నెక్స్ట్ టాస్క్ స్టేట్స్ అట్ ఈసీఎస్ ఫార్గేట్. ఒక్కసారి లుక్ హియర్. అర్థం కాకపోయినా డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏవేవి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ లుక్ అంతే. యానిమేషన్స్. ఇవన్నీ రేపటి నుంచి అర్థం అవడానికి కోసం. ఇవి అబ్జర్వ్ చేయండి. యాక్టివేట్లో ఉంది, ఇది పెండింగ్లో ఉంది అంటే హోల్డ్లో ఉంది, ఇక్కడ రన్నింగ్ స్టేజ్లో ఉంది, స్టాపింగ్లో ఉంది, డీయాక్టివేషన్ స్టేట్లో ఉంది. అలా వేరియస్ స్టెప్స్, స్టేజెస్. నెక్స్ట్ రీడ్ రిప్లికాస్ విత్ ఆర్డిఎస్ అన్నాడు. రిప్లికా అంటే సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. different locations. It is very, very, very essential and important. Look here once, I will explain. For example, HDFC Bank తీసుకుందాం. HDFC Bank ప్రైమరీ సర్వర్, సెకండరీ సర్వర్స్ అని ఉంటాయి. ప్రైమరీ అంటే నెంబర్ 1 సర్వర్ 1. ప్రైమరీ సర్వర్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ ముంబై చాందివలి. సెకండరీ సర్వర్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ బెంగళూరు. ప్రైమరీ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ ముంబై చాందివలి, సెకండరీ సర్వర్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ బెంగళూరు. ఒకటి ముంబైలో, ఒకటి బెంగళూరులో. వై? ఎందుకు? బికాజ్ ఎనీ ఎర్త్క్వేక్, ఎనీ వార్ ఆర్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఆర్ ఇంకేంటండి సముద్రం నుంచి వచ్చేవి, ఇలా వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్, ఇలాంటి ఎర్త్క్వేక్, వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్, వార్, ఇంకా సునామీ, సంథింగ్ ఏమైనా వస్తే గన ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ ప్రైమరీ సర్వర్ మీద ఏమైనా అటాక్ జరిగినా, డిస్ట్రక్షన్ జరిగినా, ఇంటరప్షన్స్ జరిగినా, బ్రేక్ డౌన్స్ జరిగినా, ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా,
వెంటనే ద సేమ్ డేటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్లికా, ద సేమ్ డేటా లైక్ జిరాక్స్ అని వేసుకోండి పని, సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ బెంగళూరు. అమ్మయ్య, బెంగళూరులో డేటా సేఫ్గానే ఉంది. ఈ విధంగా రిప్లికా అనేది యూజ్ అవుతుంది. సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ డిఫరెంట్ వేరియస్ లొకేషన్స్. ఒక దగ్గర డేటా కొలాప్స్ అయిపోయినా, డిస్ట్రక్షన్ జరిగిన, ఇంటరప్షన్ జరిగిన ఇంకో దగ్గర నుంచి మనం డేటాని ఫాస్ట్గా రీట్రై చేయగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ 1 crore. మీ అకౌంట్లో 1 కోటి రూపాయలు ఉంది. మీరు 10 lakhs విత్డ్రాకి వెళ్ళారు. బ్యాంక్ వాడు అంటాడు, మీ దాంట్లో 0 ఉంది, 1 కోటి రూపాయలు అంటున్నావు ఏంటి అంటాడు. మీరు ఊరుకుంటారా? 1 కోటి రూపాయలు ఉందయ్యా బాబు, 1 crore ఉంది నా అకౌంట్లో, 10 lakhs ఇవ్వేంటి? 0 ఎప్పుడు చూపిస్తుంది? బ్రేక్ డౌన్స్, డేటా లాస్, ఏమైనా ఇంటరప్షన్స్ ఏమైనా వస్తే 0 చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే రిప్లికా ఉందో నీ 1 crore సేఫ్, నో ప్రాబ్లం, వీ హ్యావ్ డేటా అవైలబుల్ అట్ బెంగళూరు, వీ కెన్ రిట్రైవ్ ఫ్రమ్ అదర్ లొకేషన్స్ బెంగళూరు. ఇలాంటి కండిషన్స్లో యూజ్ అవుతుందండి. రీడ్ రిప్లికాస్ విత్ ఆర్డిఎస్ అన్నాడు. రిప్లికాస్, బ్యాకప్, రికవరీ, ఇవన్నీ రికవరీ అనమాట. డేటా రీట్రై. ఎక్స్రే సర్వీస్ మ్యాప్స్ ఇన్ క్లౌడ్ వాచ్. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండి. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ ఆడిటింగ్ పర్పస్. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏమి జరిగింది లాగ్ ఫైల్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ మస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్ లాగ్స్, ఫ్లో అన్నీ అలా ఎనాలిసిస్ రీసెర్చ్ చేస్తే కనుక ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఏం లేదు బాస్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా థెఫ్ట్ జరిగింది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్ ఉంటే అసలు ఎన్ని గంటలకు ఎంటర్ అయ్యాడు, ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళాడు, ఏం చూశాడు, ఏ టైంకి ఏం జరిగింది, ఏ విధంగా వాడు థెఫ్ట్ జరిగింది అన్నీ డిస్ప్లే అయిపోతాయా సీసీ కెమెరాలో. అలాగే ఇవన్నీ క్లౌడ్ వాచ్ కూడా వాటికే యూజ్ అవుతాయి. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏమి జరిగింది ట్రబుల్ షూటింగ్కి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. కాంప్లైన్స్ లెవెల్లో యూజ్ అవుతాయి క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఎస్క్యూఎస్ ఉంది. ఇక్కడ ఎస్క్యూఎస్ ఈజ్ ద సర్వీస్, డైనమోడిబి ఈజ్ ద సర్వీస్, బ్రిడ్జ్ అంటే కనెక్షన్లు అండి, ఏపీఐ సర్వీసెస్, లాంబ్డా సర్వీసెస్, ఎస్ఎన్ఎస్ సర్వీస్, ఎస్క్యూఎస్ సర్వీస్, ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ అట్లీస్ట్ మీకు సర్వీసెస్ గుర్తుంటాయి. డేటా ఫ్లో సిగ్నల్స్ ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతాయి, ఇంటర్నల్గా డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో కోసం ఇవన్నీ చూపిస్తున్నానండి అంతే. నెక్స్ట్ స్కేలింగ్, ఆటోమేటిక్ స్కేలింగ్ ఎట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లాంబ్డా. స్కేలింగ్ అనేది EC2 గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు వస్తుంది, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నో. స్కేలింగ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, వెర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. వెర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అనేది ఉంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఎంప్లాయీస్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఒక టీంలో, రీసోర్సెస్ అంటారు, ఎంప్లాయీస్ అంటారు, ఇద్దరే ఉన్నారు. బట్ ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది వాళ్ళిద్దరికి కూడా. లీవ్ కావాలి, ఓవర్లోడ్ అవుతుంది, ఇబ్బందిగా అయిపోతుంది, మేకింగ్ ట్రబుల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇంకొక ఇద్దరిని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ రీసోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారా? ఆల్రెడీ 2 రీసోర్సెస్ ఎంప్లాయీస్, బెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓవర్లోడ్ అవ్వడం కానీ, బ్యాకప్ పర్పస్ కానీ మనం ఇంకో ఇద్దరిని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఇద్దరు కాస్త ఎంతమంది అయ్యారు? 4 అయ్యారు. 2 ఎంప్లాయీస్, 2 రీసోర్సెస్ కాస్త 4 రీసోర్సెస్, 4 ఎంప్లాయీస్ అయ్యారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ ఇంక్రీజింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్రీజింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటారు. 2 కాస్త 4 ఎంప్లాయీస్ అయ్యారు, వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంతే. రెండవది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తా. ఎంప్లాయీ డైటింగ్లో ఉన్నాడు, డైట్ చేస్తున్నాడు. హీ హ్యాస్ నో ఎనర్జీ ఆర్ ఇల్ హెల్త్, ఎనర్జీ లేదు, హీ హ్యాస్ నో ఎనర్జీ. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు బాస్? వాడికి వర్క్ స్మూత్గా అయిపోవాలి. హీ హ్యాస్ హై పొటెన్షియల్, ఎవ్రీథింగ్ సూపర్, బట్ డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్ హీ ఈజ్ వీక్. డైట్ అవని ఏమని వీక్గా ఉన్నాడు.
వాడికి బూస్ట్, హార్లిక్స్, బార్నవిటా ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్. ఎప్పుడైతే బూస్ట్, హార్లిక్స్, బార్నవిటా ఇస్తారో వాడికి ఎనర్జీ వస్తుంది. అంటే ఉన్న ఒక రీసోర్స్ని ఆ ఒక ఎంప్లాయీకే బూస్ట్, హార్లిక్స్, బార్నవిటా ఏదో ఒకటి ఇచ్చి, లేకపోతే బోనస్ ఎక్కువ ఇచ్చి, ప్రమోషన్ ఇచ్చి, ఏదో ఒకటి చేసి వాడు ఒక్కడితోనే వర్క్ చేయించుకుంటారు. అంటే ఇంక్రీజ్ ద పవర్. ఆ ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీకే, ఆ ఉన్న ఒక రీసోర్స్కే పవర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వేరు, నెంబర్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వేరు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంక్రీజెస్ చేయడం వేరు. అవన్నీ వెర్టికల్ అయితే ఇంకా రిక్రూట్మెంట్ లేకుండా ఉన్న ఎంప్లాయీని, ఉన్న రీసోర్స్ని, ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ని బూస్ట్, బార్నవిటా, హార్లిక్స్ లేకపోతే ప్రమోషను, 4 పొగుడో స్తోత్రం చేస్తూ నువ్వు సూపర్ చేస్తావు బస్, భలే సూపర్, నువ్వు టాపర్, నువ్వు బంపర్, నువ్వు ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఎక్సలెంట్, మార్వలెస్, ఫ్యాంటాస్టిక్, డైనమిక్, యు ఆర్ ద యంగ్ కింగ్, ఏమైనా 4 పొగట్లు పడితే వాడికి బూస్ట్ అయితే, బోనస్ ఎక్కువ ఇస్తే బూస్ట్. అంటే ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీకే ఇంక్రీజ్ ద పవర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. వెర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ మళ్ళీ వస్తాయండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, నో ప్రాబ్లం, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇది స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, లాంబ్డా అథరైజర్ సెట్ ఏపీఐ గేట్వే. AWS లాంబ్డా సర్వర్లెస్ ఏపీఐ గేట్వే. ఇది ఏపీఐ గేట్వే సింబల్. ఇది లాంబ్డా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1, 2 సర్వీసెస్. ఏపీఐ గేట్వే 1 సర్వీస్. జస్ట్ యూ సీ హౌ సిగ్నల్స్ ఆర్ డేటా ఫ్లో. ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో యూజ్ అవుతాయండి. ఆర్కిటెక్ట్. నెక్స్ట్, SQS is the service visibility timeout. చూద్దాం. డేటా ఫ్లో ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ లాంబ్డా, ఇప్పుడు డేటా లాంబ్డాకి వచ్చింది, లాంబ్డా సర్వీస్. ఇది కీ సింబల్ అనేది సెక్యూరిటీలో ఐయామ్, కేఎంఎస్లు ఉంటాయి. ఐయామ్ అంటే కీ సింబల్ అనమాట, సెక్యూరిటీ. ఇటు వెళ్ళింది, ఇక్కడ లాంబ్డాకి వెళ్ళింది. ఇది గ్లూ అంటారు, AWS గ్లూ. ఇది డేటాబేస్, ఆర్డిఎస్ నుంచి ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. జస్ట్ ఇంటర్నల్ అంటే ఇక్కడ కీ పెట్టాడు చూడండి, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడెడ్ హియర్. లాంబ్డా సెక్యూరిటీ డేటా ఫ్లో, ఇట్ గాన్ టు డేటా ఆర్ సిగ్నల్ గాన్ టు లాంబ్డా. గ్లూ గురించి వస్తుందండి, డేటాబేస్, ఆర్డిఎస్. ఈ విధంగా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ, టెక్నిక్. ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్ట్కి వెళ్తే యూజ్ అవుతాయి. ఇంటర్నల్ డేటా ఫ్లో. నెక్స్ట్, రియల్ టైమ్ ఫ్యూచర్ ఫ్లాగింగ్ ఎట్ లాంబ్డా వయా AWS యాప్ కాన్ఫిగ్. ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి? లాంబ్డా లేయర్, OSI లేయర్లో APST, NDP అని వస్తాయి. అప్లికేషన్ లేయరు, ప్రెజెంటేషన్ లేయరు, డేటా లింక్ లేయరు, నెట్వర్క్ లేయరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లు, ఇవన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు నెట్వర్కింగ్లో చెప్తాం. జస్ట్ యూసీ అంతే. ఏపీ కాన్ఫిగ్. ఇంకొకసారి చూడండి డేటా ఫ్లో. మనం ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్కిటెక్ట్ అయితే కనుక. ఆర్కిటెక్చర్ సివిల్కి ఆర్కిటెక్చర్ ఒక 1000 crore 5000 crores వర్త్ బిగ్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ ఆఫీసెస్ ఆర్ టెంపుల్స్, వీళ్ళందరికీ కూడా ఆర్కిటెక్ట్ అవసరం. అలాగే అంతెందుకు, మన పుట్టపర్తిలో ఆర్కిటెక్ట్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎగ్జాంపుల్. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అనేది ఐ థింక్ 2000 crores, ఈ విధంగా 2000 crores. అమెరికా నుంచి ఆర్కిటెక్ట్లు వచ్చారు, వాళ్ళు చేయలేకపోయారు, మళ్ళీ స్వామే సృష్టించి ఈ విధంగా చేయండి అని ఇచ్చారు. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వితిన్ 6 monthsలో, మినిమం 7 years పడుతుంది. 7 years పట్టాల్సిన సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ స్వామి మహిమ వల్ల 6 monthsలో కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఎలాంటి స్వామి మహిమలు అనేక లక్షలు ఉన్నాయండి, అనేక లక్షలు. PPC గేట్.
పుట్టపర్తి రండి చక్కగా ఒకసారి పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తే అన్ని చూపించవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, దట్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ప్రశాంతి నిలయం. హైదరాబాద్లో ఏమున్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి. అక్కడ రైల్వే స్టేషన్, ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్, అక్కడ పార్క్స్, ఇక్కడ పార్క్, అక్కడ హాస్పిటల్, ఇక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఫ్రీ. వరల్డ్ మొత్తం వస్తారు 160 దేశాల నుంచి. హార్ట్, లివరు, కిడ్నీ అన్నీ అలా. హోమియో బ్లెస్డ్ హాస్పిటల్స్ 3 ఉన్నాయి. బ్లెస్సింగ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో 1500 తీసుకుంటారు పెర్ మంత్. హోమియోపతి తగ్గదు. 2 years ట్రీట్మెంట్. ఇక్కడ 2 weeksలో తగ్గిపోయింది. జీరో ఎక్స్పెన్సెస్. క్యాంటీన్ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ క్యాంటీన్స్. ప్రశాంతి నిలయం బ్లెస్సింగ్. కావలసినంత ప్రశాంతత, టన్నుల ప్రశాంతత, హ్యాపీనెస్, బ్లెస్సింగ్స్, పార్క్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బ్లెస్సింగ్స్. ఓకే, విపిసి గేట్వే ఎండ్ పాయింట్ సిగ్నల్స్ అయిపోయింది. హౌ ఆర్ యూ చార్జ్డ్ ఎట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టెప్ ఫంక్షన్స్? అక్కడ యూనివర్సిటీ, ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఒక్కటే లేదు. అక్కడ పొల్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ పొల్యూషన్ లేదంటే. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అక్కడ పొల్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ పొల్యూషన్ లేదు. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. పొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి కదా. జస్ట్ డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో చూడండి అంతే. గ్రేట్ బాస్, మీరు 26 యానిమేషన్స్ చూశారు. ఈ 26 యానిమేషన్స్లో కలిపి సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆర్డిఎస్ డేటాబేస్, లాంబ్డా డేటాబేస్, సంథింగ్ లాంగ్ వర్సెస్ షార్ట్ పోలింగ్ విత్ అమెజాన్ SQS. SQS ఈజ్ ద సర్వీస్. నోటిఫికేషన్స్ అనేది FIFO ఆర్డర్లో వెళ్తాయి. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ బేస్. స్టాక్ అనేది LIFO, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూ అనేది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ వెళ్తుంది. అలా క్యూ టైం ప్రకారం. అర్థం కాకపోయినా డోంట్ వర్రీ, జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్. రేపటి నుంచి బాగా అర్థం అవ్వడానికి కోసం ఇంటర్నల్గా ఈ విధంగా సిగ్నల్స్, డేటా ఫ్లో, ఇంటర్నల్గా సర్వీసెస్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఒక యూనిటీ ఇంటిగ్రేట్తో ఉంటాయి అన్ని సర్వీసెస్. మైక్రో సెకండ్స్లో అన్నీ ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. ఎగ్జిక్యూషన్స్ మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోయింది అని అంతే. యా, బట్ ఇక్కడ మాత్రం వదలండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎగ్జామ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. అది మీరే చెప్పండి. ఇక్కడ యు సీ 3 times. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ ఒకటి డిస్ప్లే అవుతుంది. మూవ్ టు గ్లేజియర్ 30 days ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. డిలీట్ 90 days. డిలీట్ 90 days ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. డేటా అనేది గ్లేజియర్కి మూవ్ అవుతుంది. S3లో వస్తుంది. డేటా అనేది S3లో మళ్ళీ 7 types ఉన్నాయి. అవి చెప్పుకుంటాం. స్టాండర్డ్, గ్లేజియర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్డ్, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యూజ్డ్. 30 days తర్వాత ఇందులో S3 బకెట్లో ఉన్నటువంటి డేటా, S3 అంటే స్టోరేజ్, బకెట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుద్ది. S3 అనేది బకెట్, స్టోరేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్స్లో స్టోర్ అవుద్ది. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఆడియోస్, వీడియోస్, ఇమేజెస్, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్నీ S3లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇందులో స్టోర్ అయినవి గ్లేజియర్కి ఎప్పుడు మూవ్ అవుతాయి అంటే 1 month 30 days తర్వాత మూవ్ అవుతాయి గ్లేజియర్లోకి. గ్లేజియర్. అలాగే S3లో ఉన్న డేటా ఎక్స్పైర్ అయిపోవాలి, డిస్ట్రక్షన్ జరగాలి, డిలీట్ అయిపోవాలంటే 90 days పడుతుంది. ఈ S3లో ఉన్న డేటా డస్ట్బిన్ ఇది. 90 days. 90 days తర్వాత ఆ డేటా ఎరైజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 30 days క్రియేషన్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్కి 30 days, డిలీషన్కి 90 days. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అది S3 బకెట్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ వస్తాయి మనకి. మల్టీ రీజియన్ రౌటింగ్ విత్ రౌట్ 53 లేటెన్సీ రికార్డ్స్. యా, రీజియన్స్, మల్టీ రీజియన్స్ అనుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియాలో ఒకటి ఉంది. యూరప్లో ఒకటి ఉంది. US అమెరికాలో ఒకటి ఉంది. రీజియన్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఒక రీజియన్. US అంటే అమెరికాలో ఒక రీజియన్ ఉంది.
యూరప్ ఇక్కడ ఒక రీజియన్ ఉంది, ఏషియాలో ఒక రీజియన్ ఉంది. ఈ విధంగా రీజియన్స్ ఒక్కొక్క కంట్రీస్లో ఒక్కొక్కటి ఉంటుంటాయి. డేటా ఫ్లో ఏ విధంగా వెళ్తుంది. ఇది రౌట్ 53. రౌట్ 53 అనగానే మనకి డిఎన్ఎస్ గుర్తురాలి. రైట్, రౌట్ 53 అనగానే డిఎన్ఎస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ గ్యారంటీడ్. మీ పాకెట్లో ఇంకొక మార్క్ వేస్తా ఎగ్జామ్. రౌట్ 53 గ్యారంటీ క్వశ్చన్. డిఎన్ఎస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, 1 మార్క్. సో ఇక్కడ చూద్దాం డేటా అనేది ఏపీఐ గేట్వే నుంచి లాంబ్డా నుంచి డేటాబేస్కి ఈ విధంగా ఫ్లో. ఈ రీజియన్లో ఈ విధంగా ఫ్లో. యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఈ విధంగా ఫ్లో డేటా. ఏషియాలో కూడా ఈ విధంగా ఫ్లో. రౌట్ 53 డిఎన్ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, సక్సెస్ అయితే రీజియన్ సక్సెస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఫెయిల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. ఫెయిల్ అయితే వదిలేస్తుందండి, మళ్ళీ పట్టించుకుంటే టైం వేస్ట్. అన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోవాలి. ఫెయిల్ ఓవర్ని రీకవర్ చేయాలి. ఫెయిల్ ఓవర్ని రీజియన్ రీకవర్డ్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. మళ్ళీ వస్తుంది చూడండి, రీజియన్ ఫెయిల్ తర్వాత రీకవర్, అన్ని సెకండ్స్లో అయిపోవాలి. డౌన్ అయింది, అప్ అవ్వాలి. ఏ టైంలోనైనా రావచ్చు, డ్యూ టు ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ సునామీ, వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్, లేదా టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్స్, టెక్నికల్ గ్లిచెస్, వాట్ ఎవర్, నెట్వర్క్ ఫెయిల్యూర్స్. డౌన్ అనేది ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 24/7లో ఏ టైంలోనైనా డౌన్ అవ్వచ్చు రీజియన్. దాన్ని అప్ చేయాలి, రీకవర్ చేయాలి. రౌట్ 53 డిఎన్ఎస్ యుఎస్లో, యూరోపియన్లో, ఏషియాది డౌన్ అవుద్ది, మళ్ళీ వెంటనే రీకవర్ చేస్తారు ఇమీడియట్గా. డౌన్ అయింది, అప్ చేయాలి అర్జెంటుగా. ఇక రీజియన్ డౌన్ అని వచ్చింది. ఆటోమేట్ ఫెయిలియర్, రీజియన్ డౌన్ రెడ్లో చూపించాడు. అప్, రీజియన్ రీకవర్డ్. చేయగలగాల. అవన్నీ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ విల్ టేక్ కేర్. నెట్వర్క్ వల్ల డౌన్ అయిందా ఏంటనేది, ఏ ట్రబుల్ షూటింగ్స్, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, ఆడిట్ లాగ్స్, ఫ్లో లాగ్స్ అన్ని అనాలిసిస్ చేస్తే, రీసెర్చ్ చేస్తే we can get answer. Then immediately we take action. డౌన్ అయింది, అప్ చేస్తాం అనమాట ట్రబుల్ షూటింగ్ ద్వారా. డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ విత్ రౌట్ 53. యానిమేషన్స్ వై, బికాజ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. డేటా ఫ్లో కానీ, సిగ్నల్స్ కానీ, బ్రేక్ డౌన్స్, ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే ఏ విధంగా రీకవర్ అవుతుంది. డేటా క్రియేషన్ తర్వాత 30 days తర్వాత గ్లేజర్లోకి మూవ్ అవడం, గ్లేజర్ నుంచి 90 days తర్వాత మళ్ళీ డిలీట్ అవడం, ఇవన్నీ జస్ట్ మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. గ్లేజియర్ అనగానే బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్, హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ స్టోర్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా గ్లేజియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు. Sairam brothers and sisters, I think there might be issues with power from trainer side.
Just give us 2 minutes. We will try to check with them. Sairam, everyone, apologize. So, a trainer system is getting restarted automatically due to some issues. Yeah, please wait for 2 to 3 minutes. Meanwhile, let me clarify doubts. So, most of the people are asking to share PDFs and the recordings. చాలా మంది PDFs and recordings షేర్ చేయమని అడుగుతున్నారు. PDFs మనకి ట్రైనర్ నుండి ఎప్పుడు వస్తాయో వెంటనే మీకు షేర్ చేస్తాము. అండ్ రికార్డింగ్స్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత షేర్ చేయబడుతుంది. లైక్ కోర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫర్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ వి విల్ షేర్ ద రికార్డింగ్స్ ఆర్ వి విల్ సార్ట్ అవుట్ బికాజ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్‌లో వన్ ఆఫ్ ద బ్రదర్ రైజ్డ్ హిస్ కన్సర్న్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి విల్ ట్రై టు um, discuss with our team and finalize it. Okay. Yeah. Sairam sir, we have given access to you. Hello.
యు ఆర్ మ్యూటెడ్. మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు అంకుల్. ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి. Hi, Om Sri Sairam. యా క్లియర్. No, since how long this problem arised, I am continuously keep on explaining. Since how long this problem arised? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes? లాస్ట్ 5 minutes. కాదు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపించండి. జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ ఓకేనా? ఈ యానిమేషన్ ఇందాక చూశారు కదా, గుర్తుందా? మీరు ఒక 2-3 మెంబర్స్కి మైక్ పర్మిషన్ ఇవ్వండి. ఓకే. అసలు ఎంతవరకు వీళ్ళకి వచ్చాం, ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి? సిస్టమ్ స్టక్ అయింది కదా, నేను అది ఆలోచిస్తాను. యా అండర్స్టూడ్. సో కెన్ సమ్వన్ రైజ్ దేర్ హ్యాండ్ సో దట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు ద మైక్? యా, ఓకే. సాయి లహరి, సిస్టర్ సాయి లహరి, యు ఆర్ అలౌడ్. గ్లేషియర్స్ కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఉన్నాం అంకుల్. ఇప్పుడు సిన్స్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్, ఇంటరప్షన్ అరైజ్డ్ 3 minutes 5 minutes 5 minutes అంకుల్. గ్లేషియర్స్ యానిమేషన్స్ దగ్గర ఉన్నాము. 90 days లో డిలీట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఈ స్లైడ్ 1 minute. గ్లేషియర్స్ ఏఐ ఈ ఎక్స్రే ఓకే. రీడ్ రిప్లికాస్, ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. బెంగళూరు, ముంబై బ్యాంకింగ్ సర్వర్స్. ఇట్స్ డన్ అంకుల్. 1 minute లైన్ లో ఉండండి. లాండా ఈ డయాగ్రామ్ ఓకేనా? ఇవన్నీ అయిపోయినాయా? చూసారా ఇందాక? ఇక్కడ లాండా నుంచి ఐఆమ్ కేఎంఎస్ లాకింగ్ సిగ్నల్ గోయింగ్. yes uncle. You are at the concept at glaciers uncle. గ్లేసియర్, యా ఇది ఇంతేనా? ఇక్కడ మూవ్ టు గ్లేసియర్ 30 days ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. ఇక్కడ 90 days తర్వాత డిలేషన్. ఓకే. వెరీ సింపుల్ సాయిరామ్. దీనికి ముందుది కూడా ఒకసారి చూపించేస్తే ఎందుకైనా మంచిది. జస్ట్ ఓకే, ఇది అక్కర్లేదు. విపిసి గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్ గ్లేసియర్ అని క్లియర్గా చెప్పారు కదా, చూద్దాం. యా, S3 is storage stored any kind of structured, unstructured images, audios, videos, anything stored in S3 bucket అంటాం S3ని, in the form of objects. అది S3 గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక 20 to 30 పాయింట్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఒక 30 అవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పైన చెప్తున్నాను. జస్ట్ S3 నుంచి గ్లేసియర్కి 30 daysలో మూవ్ అవుతుంది డేటా. ఇక్కడ ఏదైతే డేటా S3 ఐఏలో ఉందో ఇక్కడ నుంచి డేటా గ్లేసియర్లోకి మూవ్ అవ్వడానికి 30 days పడుతుంది టైం. 1 month తర్వాత మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ S3 నుంచి డస్ట్బిన్, డిస్ట్రక్షన్, డిలీషన్ జరగడానికి 90 days టైం పడుతుంది. ఇది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ 30 days, డిలీషన్కి 90 days. మళ్ళీ వస్తాయండి, పాయింట్స్ అన్నీ వస్తాయి. పైన ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ రౌట్ 53. ఇక్కడ యుఎస్ ఈస్ట్, యుఎస్ కంట్రీ, యూరప్ కంట్రీ, ఏషియా కంట్రీలో మనకి డేటా ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. ఈ రౌట్ 53 అనగానే మనకి ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్, నాట్ రీజనల్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ రీజనల్ ఆర్ గ్లోబల్? గ్లోబల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ కంట్రీస్ యాక్సెసింగ్ డేటా, బికాస్ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ మల్టీ రీజియన్స్. ఇదొక రీజియన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదొక రీజియన్. ఇక్కడ రౌట్ 53 ఓన్లీ ఒకటే ఉంది, డిఎన్ఎస్ ఒకటే ఉంది. బట్ ఇట్ రౌట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యుఎస్ ఈస్ట్, యూరోపియన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏషియా ఆల్సో. కాబట్టి ఇది గ్లోబల్, నాట్ లోకల్, నాట్ రీజనల్. రీజనల్ అన్నా లోకల్ అన్నా ఒకటే, గ్లోబల్ అంటారు. అన్నిటికి కలిపి ఒకటే లీడర్ రౌట్ 53. ఇట్ రౌట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు హియర్ ఆల్సో. రౌట్ 53 అనగా 2 questions. వన్ ఆన్సర్ గ్లోబల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఎన్ఎస్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్.
Yeah, here, if any reason failure, immediately you need to recover. If any reason failure, డౌన్ అయితే గన ఇమీడియట్ గా అప్ చేయాలి. రీజియన్, ఇఫ్ ఎనీ రీజియన్ డౌన్, హియర్ రెడ్ కలర్ డౌన్, ఇమీడియట్ గా అప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రీజియన్ ఈజ్ రికవర్డ్. సో హూ విల్ టేక్ కేర్? ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఏం జరిగింది, ఎందుకు డౌన్ అయింది, వై ఇట్ ఈస్ డౌన్, వై దిస్ రీజియన్ ఈజ్ డౌన్. ఫ్లో లాగ్స్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ ట్రయల్, క్లౌడ్ ఆడిట్, క్లౌడ్ ట్రయల్లో ఫ్లో లాగ్స్ని ఎనాలిసిస్ అండ్ రీసెర్చ్ చేస్తే వై ఇట్ ఈస్ డౌన్. సో టేక్ యాక్షన్స్ అండ్ అప్ దట్ రీజియన్, ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. అదే చూపిస్తున్నాడు. ఇమీడియట్ గా అప్ అవ్వాలండి, సెకండ్స్ లో. అక్కడ అంతా ఎస్. నెక్స్ట్ డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ విత్ రౌట్ 53. క్లయింట్ టు సర్వర్ టెక్నాలజీ లాగా డేటా ఫ్లో జస్ట్ అవుతుంది. చూద్దాం డేటా ఫ్లో. వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ఏ కోల్డ్ స్టార్ట్ ఇన్ AWS Lambda. ఇవన్నీ జస్ట్ డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో, ఇంటర్నల్ గా డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో, ఏ సర్వీసెస్ నుంచి ఏ సర్వీసెస్కి ఎలా వెళ్తున్నాయి, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ, దట్ పర్పస్ ఓన్లీ, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఎగ్జామ్, నాట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. రేపటి నుంచి చెప్పబోయేది మీకు యానిమేషన్స్ చూస్తే కనుక ఒకసారి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. S3 ఈజ్ ద స్టోరేజ్ సర్వీస్, ECR ఈజ్ ద వన్ మోర్ సర్వీస్. ఇట్ స్టోర్స్ ఇమేజెస్, ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి ECR లో. అసింక్రోనస్, సింక్రోనస్ అని చెప్పా. అసింక్రోనస్, సింక్రోనస్ ఏంటంటే నేను ఏ స్పీడ్లో వెళ్తున్నానో మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే సింక్రోనస్. నా స్పీడు మీ స్పీడు ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రోనస్, సింక్రోనైజేషన్. వాట్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్రోనైజేషన్. ఎల్స్ పార్ట్లో అసింక్రోనైజ్. స్పీడ్ మీది పెరిగినా, స్పీడ్ నాది పెరిగినా, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, స్పీడ్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే అసింక్రోనస్, స్పీడ్ ఈక్వల్ అయితే సింక్రోనస్, స్పీడ్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే కనుక అసింక్రోనస్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీడ్ ఈక్వల్, సెండర్ స్పీడ్, రిసీవర్ స్పీడ్, మై స్పీడ్, యువర్ స్పీడ్ ఈక్వల్ అయితే సింక్రోనస్, అంతే. రియల్ టైం ఫ్యూచర్ ఫ్లాగింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 ఎన్ని ఉన్నాయా? 6 బాస్ అయిపోవచ్చింది ప్లీజ్. రియల్ టైం ఫ్యూచర్ ఫ్లాగింగ్ లాంబ్డా వయా AWS యాప్ కాన్ఫిగ్. డేటా ఫ్లో, జస్ట్ డేటా ఫ్లో, సిగ్నల్ ఫ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి. లాంబ్డా ఈజ్ ద సర్వీస్. లేయర్స్, OSI లేయర్స్ మనకి ఇంజనీరింగ్ MCAలో వస్తాయి. OSI లేయర్స్ అంటే 7 ఉంటాయి. APST, NDP, అప్లికేషన్ లేయరు, ప్రెజెంటేషన్ లేయరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, డేటా లింక్ లేయరు, ఫిజికల్ లేయరు. ఈ విధంగా మీకు గుర్తొచ్చేసి ఉంటుంది. APST, NDP ది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఫర్ బీటెక్ ఆర్ MCA, OSI లేయర్. దాని గురించి మనం నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. APST, NDP, అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్. లాంబ్డా నుంచి లేయర్స్కి APP కాన్ఫిగ్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్. జస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై సర్వీసెస్. లాంబ్డా ఈజ్ ద సర్వీస్, కాన్ఫిగ్ ఈజ్ ద సర్వీసెస్, OSI 7 లేయర్స్. ఇది బైడైరెక్షనల్ సింక్రోనస్ ఉంది. ఇది ఒక డేటాబేస్ ఈస్ట్, ఇది ఒక రీజియన్లో ఉంది. US ఈస్ట్ అన్నాడు, ఇక్కడ EU వెస్ట్. US కంట్రీలో ఉంది ఇక్కడ డేటాబేస్, ఇక్కడ యూరోపియన్ కంట్రీలో ఉంది. అంటే 2 రీజియన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ 2 డిఫరెంట్ కంట్రీస్, మీన్స్ 2 డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఉన్నాయి. డేటా ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది, అమెరికా నుంచి యూరోపియన్ కంట్రీకి డేటా ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది, జస్ట్ ఇది ఒక మోడల్. ఇక్కడ బై డైరెక్షనల్ అన్నాడు చూడండి, ఈస్ట్ నుంచి US నుంచి యూరోపియన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూరోపియన్ నుంచి US కూడా.
adaptive capacity with DynamoDB. DynamoDB is one type of service that database services lo RDS, Aurora, DynamoDB
హలో సాయిరామ్ సార్. మైక్ మీకు ఎనేబుల్ అయింది. సాయిరామ్ డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఐ థింక్ సిస్టమ్ సార్కి స్ట్రక్ అయినట్టుంది. వీఆర్ అపాలజైజ్ ఫర్ దిస్. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ అండ్ రేపు సెషన్ స్టార్టింగ్లోనే యూ కెన్ గెట్ క్లారిఫైడ్ దోస్ డౌట్స్. మీన్ వైల్ టెక్నికల్గా కాకుండా మీరు మమ్మల్ని ఏదైనా అడగాలనుకుంటే ప్లీజ్. సో ప్రెసెంట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళందరిది లోవర్ చేసాం. ఎవరికన్నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్స్ రిలేటెడ్ కాకుండా ఏదైనా డౌట్స్ మాట్లాడాలనుకుంటే యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు డిస్కస్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద ప్రోగ్రామ్. సిస్టర్ సంతోషి, ఓకే. Yeah, sister. We have 5 minutes left. హలో సిస్టర్ సంతోషి, మైక్ ఎనేబుల్ అయింది మీకు. ఓకే. రావూరి అఖిలేష్, సాయిరామ్ బ్రదర్. హలో సార్. యా సాయిరామ్. క్లాసెస్ బాగున్నాయి సార్. ఓకే కానీ ప్రాక్టికల్స్ కూడా చెప్తారా సార్? బ్రదర్, నేను ముందే చెప్పాను, క్లాసెస్ కాకుండా ఏదైనా క్లాసెస్ కి రిలేటెడ్ అంటే డౌట్స్ అయితే వీఆర్ నాట్ సపోజ్. అది ట్రైనర్ ప్లాన్ చేసిన ప్రకారం వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే సార్. అంటే థియరీ కాకుండా జస్ట్ ప్రాక్టికల్స్ AWS లో చూపిస్తారా లేదా అని దానికోసం. అదే బేస్డ్ ఆన్ ట్రైనర్ ఎలా ప్లాన్ చేశారో దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోతుంది బ్రదర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా. సో ఎనీ అదర్స్? రాకేష్, మైక్ ఎనేబుల్ అయింది. బ్రదర్ రాకేష్. ఓకే. నజియా షేక్. హలో, మీరు మైక్ ఆన్ చేశారు బట్ వాయిస్ వినపడట్లేదు సిస్టర్. నజియా షేక్. హలో. హలో. ఎస్. గుర్రం లేఖన. కోర్స్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్ గా? 45 days సిస్టర్. మీరు కోర్స్ రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడే ఐ థింక్ యూ కుడ్ సీ ఇన్ ద ఫ్లయర్ 45 days ఉంటుంది అంటే కోర్స్. అంటే కాలేజ్ టైమింగ్ కి సెట్ అవ్వకపోతే కెన్ వి గెట్ ద రికార్డింగ్స్ ఆఫ్టర్? It was already answered and I'm not supposed to answer right now, sister. Apologies for that. Pradeep Kumar. Hello, sir. Yeah,
చెప్పండి. ఏం లేదు సార్. ఇందాక అడగాలనుకున్న క్వెషనే వేరే అమ్మాయి అడిగింది. ఓకే. డౌట్ క్లారిఫై అయింది. ఫైన్. ఫైన్ బ్రదర్. అండ్ నేమ్ లేదు. పూజిత? యాహ్! అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ F130 అని జాయిన్ అయ్యారు. సిస్టర్ నేమ్ ఇవ్వలేదు మీరు. మీకు డౌట్స్ ఏం లేకపోతే ప్లీజ్ లోయర్ యువర్ హ్యాండ్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ వేరే వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ అండర్‌స్టాండ్ ఇట్. మీకు డౌట్స్ ఏం లేకపోతే ప్లీజ్ లోయర్ యువర్ హ్యాండ్. శ్రీవల్లి? సాయిరామ్ బ్రదర్, అదే ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది కోర్స్ అది? సైరమ్ సిస్టర్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. సారీ ఫర్ దట్. ఓకే. సారీ, నేను వినలేదు. ఓకే. సైరమ్ సిస్టర్ శ్రావణి? సిస్టర్ సంతోషి, మీకు ఆల్రెడీ మైక్ యాక్సెస్ వచ్చేసింది. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హలో. Okay, we are closing the program for today. Om Shanti 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 Samastalokaha Sukhino Bhavantu Samastalokaha Sukhino Bhavantu Samastalokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय. साई राम.